Kechegi o'yinda Inter Barselonani ne istep жатты? Chempionlar Ligasının tarixindagi o'ta keremet o'yin. Yesep 7-6. Bugun endi Chempionlar Ligasının o'yinina to'xtalamiz. Sizlar bo'lsa arinne bizning arnamizga tirkelib, like bosib arinne kommentariya qoldiruvdi. Omad pangizlar. Inter'ning jankelleri bolsa like basыңыздар, endi komandalaringiz finalga o'tib жатыр. Endi Barsaның jankelleri bolsa ular da like basып qo'ysin. Ne degamen endi Barsa kechegi o'yinda dostoyni o'ynadi. Endi ko'p so'zbay videomizda bastayıq. Manchester United qahpa aldında o'zgarishga dayındaluvda. Andre Onana Portugaliyalik babkar Ruben Amorimga say kelmaydi. Жаңа jаттықтырушы qahpada o'zin senimdi ustaytin Shabol aslında sabırlı bo'latan, turaqli turda qutqarib turadi, nemese eng qurg'anda qatelik jurmaytin golkiperda qalaydi. Onana dopta ayagымен жақсы oynasa da, biroq Amorim uchun bu basti qasiyat emas. Andre кейде жақсы seyf жасайды, biroq o'kinishga qaray bu sirek bo'ladi. So'ndықтан жазда klub Cameronda qaqpashimen qo'sh aytishmoq. Andre Onanaga Saudiya Ligasining klublari qiziqib жатыр ekan. Ularning ishinde endi Al Hilal klubi o'sha Andre Onanani o'zlarining qatorlarına qo'shib olg'isi keladi. Manchester United bo'lsa Andre Onanani jiberuga qarshi emas. Şunu aytganda da Andre Onana'nın oyunu Manchester United'in dengeyine tura kelmedi. Inter'de başkaça dengey ko'rsatdi. Al Manchester United'e kelib başka dengey ko'rsatib жатыр. Endi Onana'ni aytamiz endi. Keytezeli o'ta keremet siftar жасайды. Biroq endi кейбір сәттерде баланың qateligin jiberadi. Al endi ol Ruben Amorimga unamaydi. Ruben Amorimga stabilni o'ynar ko'rsatadigan o'yinchi qajat. Сол sebepte hozir Onanaмен qo'shilmoqchi Manchester United klubi. Onanani ayaysın. Ol MU'da özün taba almagan tagı bir talant. Degenmen endi ömür boyuna jetetin tabız tabatını anıq. Аңыз oyuncu bolmasa da özünçe tarixta qaladı. Onana endi Manchester United'in tarixinde qalay qalığı әлі қазіргі vaqtda belgisiz. Biroq Pep Guardiola aytganday tarixga tükürgenim бар, bastısı lazzat alуу degan esteriңizde bolar. Осы Pep Guardiola'nın sözü. Milinkovic-Savic'te öz yerlerinin qatorlarına qo'shib olg'isi keladi. Manchester United klubi onu biz yetkazib o'tgan aringa Fabrizio Romano. Fabrizio aytsa endi qalta aytmaytini aniq. Zig'ovanya o'sha klubga 11 yil burun kelgan, alayda sol tezda жұмыс istewga ruxsat olmagandikdan komandadan bas tartgan. Endi bu masala o'ng'ay sheshiladi, so'ndықтан kelishim shartning ma'qullanuvi ehtimolligi jo'g'ari. Жалпы endi Milinkovic-Savic kelетін bo'lsa, United'ning o'yini qanday bo'ladi? Kommentariyaga yozib ketsangizlar bo'ladi. Liverpool jankelleri men XG statistikasını senetinde endi tыныш uxtay oladi. Darwin Núñez Merseysayddықтан ketpek. Жалпы onun klubda qalığı mümkün emas. Kauzelerde şabılışının gol soğuğu meselesi gana emas. Jankeller men jiyi janjalga baruı da unamay qalgan. Eğer Liverpool'ga sәттілік serek bolsa, klub Núñez'de Julian Alvarez'de ayırbastağısı keledi. Jurnalist Semo Aguirre'nin aytığınca Kızıldar Argentinalik şabılışı üçün жүріп жатқан күресте alda tur. Бұған себеп Atletico'nun Darwin Núñez'ga qattiq qiziquvchiligi. Endi Uruguays uchun bir necha usunishlar kelgan. Liverpoolga 60 million euro, 70 million euro, 70 million euroning o'zini Liverpool klubi Darwin Núñez'ni sotmagan, sebebi endi to'g'izliksiz qolib ketamiz deb. Bunday to'g'izlikning baridan jo'g'a yaxshi. Al hozir Liverpool klubi Núñez'ni bar bo'lgani 35 million euroga sotuvga dayın, alayda bunday jengillik tek Atletico'ga jasaladi, sebebi klub kelishim shartga o'tirg'isi kelетін o'yinchisi bar Atletico'ning safında. Darwin Núñez negizinde Benfica'da o'ta keremet dengey ko'rsatgan. Odan keyin Liverpool klubi Benfica'dan sotib olgan o'zlarining qatorlarına qo'shuv uchun. Biroq endi Benfica'dagi dengeyde Darwin Núñez Liverpoolga kelib ko'rsata olib жатқан жоқ. Жаңа taqir qo'latan bo'lsak, 35 million euroga Darwin Núñez'ni berib jibiradi. Üstüne bir 60 millionday qo'shib, o'zlarining qatorlarına Julian Alvarez'ni qo'shib olg'isi keladi. Alvarez Madrid'de o'zini yaxshi sezinude. Diego Simeone men qarim-qatnasida tamasha. Biroq futbolda hech nega mangi emas. Jankeller Alvarez'ni yaxshi ko'radi, biroq axborot ko'zlarining aytuvicha Atletico'dan ketishi mumkin. Liverpoolda onun ultuk quramasındagi do'sti bor, және Liverpoolda biroz skautlar bor. Alvarez'da o'zlarining qatorlarına qo'shib olish uchun atsalsатын. Жалпы Julian Alvarez o'ta keremet o'yinchi deb aytilamiz. To'g'izliqda bo'la oladi. Endi Liverpoolga borsa o'yin dengeyini ko'rsata oladi. Жалпы endi Darwin Núñez'ning mixtiligi aniq ol barsamizga ma'lum.
Julian Alvarez'dagi o'yinchini Atletico'ning bosh bobkari Diego Simeone jibermaymi? Ol da hozir qiziq bo'lib жатыр. Negizinde Julian Alvarez'ning dengegi Ағылшын Premier Ligasындагыдай deb ayta olamiz. Ағылшын Premier Ligasында өте керемет деңгей көрсөткөн. Endi Liverpoolga barsa, Angliyaga үйрөнүшүнүн эч кандай кажети жок. Арне Слоттун кол астында бираз жетиштерге жете алат деген ойнамыз. Endi Darwin Nunez'тин орун басарына сәттілік тілеп қаламыз. Ал біз болса жаңалықтарды жалғастыра берейік. Bruno Fernandes Manchester United'de bir neçe жылдан beri alğa süylep келе жатқан тұлға Португалиялық жартылай қорғаушы Ағылшын Премьер Лигасында өте керемет деңгей көрсетіп жүр. Кевин Де Брюйнеден де ас беретін жағдайларда болған кезде Bruno Fernandes өте керемет ойыншы. Қазіргі уақыттағы Manchester United'дің бас бапкері. Айтатынымыз тек әттең сол мүмкіндіктерді тимді пайдаланатын әріптестері жетіспейді. Пастарда өте керемет. Bruno осындай ойындарды кімден үйреніп жүр деп ойлайсыз? Әрине ұлттық құрамасындағы досы Криштиану Роналдудан шығар. Енді пастарда керемет. Криштиану Роналду секілді команданың лидері қазіргі уақытта Манчестер Юнайтедте. Соңғы уақыттарда байқап жүрсеңіздер, Bruno Fernandes'тің өзі де командасына көңілі толмайтыны ашық жүрде жеткізіп жүр. Біз дұрыс ойнай алмай жатырмыз және менің командаластарым дұрыс пайдалана алмай жатыр. Негізгі кезеңдерде деп жатыр. Жалпы енді Bruno Fernandes Manchester United'тен кететін ақпараттар да бар. Give Sport басылымының айтуы бойынша Bruno Fernandes Саудия лигасына баратын ақпараттарда бар енді. Әрине ол Аль-Хилаль клубы. Аль-Хилаль клубы Bruno Fernandes'ті сатып алуға дайын. Қанша сұраса да беруге дайын Bruno Fernandes үшін. Аль-Хилаль клубы простой емес, енді өте керемет команда. Аль-Хилаль енді Саудия лигасындағы үздік лидерлердің бірі. Жалпы енді Аль-Хилальға баратын болса, мансабы жақсы болып кететіні анық. Енді мансабы жақсы болмайтын шығар, енді бәрібір ақшасы жақсы болады. Алдың маусымда Салахты аламыз деді, оған ақша жинап қойған еді, бірақ Салах бармады, бюджет орнында тұр. Енді Bruno Fernandes'ті қатарларына қосатын шығар. Аль-Хилальде сіздер қазіргі уақыттағы Bruno Fernandes'ті көре аласыздар ма, көре алмайсыздар ма? Өз оларыңызды әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. 3-4 жылда Еуропада өнер көрсетіп, кейін Барсада болатын шығар. Аль-Хилальдің қазіргі деңгейі жақсы, Саудия лигасына бармай-ақ қойса да болатын шығар Bruno Fernandes'тің. Соңғы бір-екі видеомызда ойыншылар жасырмай жүрміз. Оғанда бір белгілі себептер болды. Өткен екі видео алдын бір ойыншы жасырып едік. Ол әрине Кевин Де Брюйне еді. Және де оны тапқан алғашқы адамдар, міне назарларыңызда осы оқырмандарымыз алғашқылардан бірі болып тапты. Оларға үлкен рахметімізді айтамыз. Енді бүгін тағы бір ойыншы жасырамыз. Бұл назарларыңызда. Бұл ойыншы кім? Комментарияда күтіп қалатын боламын. Бавария кеңсесінде бір түрлі жағдайлар болып жатыр. Бірнеше ойыншы клубтан кетуге шақ қалды, себебі келісім шарттары аяқталып бара жатқан прессе Альфонсо Дэвисті Реал Мадридке, Йозуа Кимихті Барселонаға немесе АПЛ клубтарына жіберіп қоя жаздады. Бірақ немістің алыптары осындай ойыншыларды өздерінің қатарларына алып қалуға тырысты және алып қалды да. Баварияның тағы бір ойыншысы туралы сөйлесек, ол әрине Лерой Сане. Лерой Санемен 2028 жылға дейін келісім шартты ұзартып қойды деген ақпараттарда болған. Бірақ ол ақпарат енді өтірік шықты. Спорт директоры Макс Эльбрилдің өзі тек қол қою қалды деп мәлімдеген, бірақ Сане өткен маусымда жақсы ойнамағандықтан клуб оның жалақысын 20 миллионнан 15 миллион еуроға қысқартып, айтарлықтай бонуссыз келісім шарт ұсынбақ болған. Лерой Сане енді Бавариядан қалаған ақшасын алғысы келді ма, немесе Бавария қысым жасағысы келді ма, оны білмедік. Кеше Лерой Сане өзінің агентін ауыстырып тастаған болатын. Кеше сол ақпаратты шыққаннан кейін барлығы түсінбей қалғандай болды. Енді оны Пенни Захави өкілдік етеді. Клубтарды сығып алумен танылған агент. Енді бұл өзінің айтқан істете алатын агенттердің бірі. Захави Нкокурунда қазіргі уақыттағы агенті болып саналады. Бавария басшылығы мұндай шешімге риза болмағандай шығар. Бірақ Захавидің қолында қосымша қысым құралы бар. Ол Байердің қорғаушысы Джонатан Таның агенті. Джонатан Таны өздерінің қатарларыңа қосып алғыларын келетін болса, Лерой Сане қалаған ақшаны беріңдер деп қысым жатқаны анық шығар. Қазіргі уақытта енді Бавария клубы осы Захавидің айтқанына кіруге мәжбүр. Лерой Сане де өте ақылды ойыншы екені осындай агентті тауып алған деймін.
Sane Angliyaga baruga da qarşı emes eкен, endi agenti kelishpey жатқан bolsa Angliyaga barып oynay salamын deb жатыр. Ал енді достар, biz жаңалықтарымызды жалғастыра берейік. Сіздер болса әрине лайктарыңызды аямаңыздар. Соңғы кездерде лайк аз, өткен видеода лайк аз болып қалды. Лайкты аямаңыздар. Тегін лайк әшейін экранды бітесіздер болды. Бұл біз үшін үлкен мотивация және каналдың дамуына үлкен үлес болып саналады. Барселона жанкүйерлеріне шынымен де жаным ашиды. Команданың әсерлі камбегі бәріне үміт сыйлап еді, бірақ дәл соның арқасында жеңіліс одан да ауыр тиді. Каталондықтар өз жанкүйерлерін нағыз эмоциялық аттракционға отырғызып қойды. Блограна алға шыққаннан кейін сақ ойнап, нәтижені ұстап тұруға тырысуы керек еді, бірақ олар өз стилінен бас тартпады, шабуылға қайта ұмтылды. Интерде позициялы қорғаныста ойнау әлде қайда оңай болды. Олар Радзорда өздеріне сенімді көрсетті. Ал Барселона болса аяқ астына ештеңе болмады. Қорғаныс желісі бір-бірімен үндеспеді. Ойын соңына тіпті жартылай қорғаныссыз ойнағанда әсер қалдырды. Сондықтан да қақпалары тесік сүзгідей болып өтті. Жалпы Барселонаға кешегі ойын ауыр тиді. Кешегі ойында мен көрген Барсаның қателіктерін айта кетейін сіздерге. Рональд Араухо тағы да маңызды матчта команданы желге қаратты. 2 гол тікелей оның қателіктерінен. Бірақ бұл бір нәрсе қуантты. Біз тағы да бір рет Ламин Ямалдың керемет перформансын тамашаладық. Күнденің қолдауынсыз қосарланған қамқорлықтың астында да сонда да өте керемет деңгей көрсете алды. Кеше Интердің қорғаушыларын біраз қинап қойды. Балағай қысымнан қорқпады. Инзагидің баспасөздегі сөздерде әсер етпеді. Жалпы Флик бастаған Барселонада болашақ бар. Финалға шықпаса да бұл маусым қуатты болды. Команда мінсіз баланста алыс болса да өз мүмкіндігін көрсете алды. Жас ойыншылар бола тұра осындай деңгей көрсету бұл өте керемет нәтиже. Ал Интерге ерекше риза болды. Команда тәжірибелі ойыншылардан құралған, көбісі үшін бұл маусым соңғы мүмкіндік қалқанқұла кубокты көтеруге. Кеше енді айта алмадым, кешегі ойын өте керемет. Жас балдарға сәл қопалдау өнер көрсетті. Инзагидің тактикасы осындай болған шығар. Енді финалға бүгін командалар Paris Saint-Germain немесе Арсенал болуы да әбден мүмкін. Енді Paris Saint-Germain қиындау сияқты Арсеналға қарағанда. Өз оларыңызды әрине комментарияға қалдырып кетсеңіздер болады. Қалай болғанда да осы жартылай финал үшін Барса мен Интерге үлкен алғыс. Ал мен де бүгін осы каналға жазылып қарап отырғандарыңыз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Және жігіттер қауымы 7 май құтты болсын. Енді сіздерге сыйлығым осы видео болсын. Сіздердің маған сыйлықтарыңыз әрине лайк болсын және тіркелу болсын. Ал енді амандықта жүздескенше.